میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا. السلام علیکم. یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کی بڑی سخت مذمت کرتا ہوں میں. اور حیرت ہوئی ہے کہ اس قدر کے اس قسم کے اقدام کرنے کی یہ اس نگران دورانیے میں ایک نگران حکومت کے لیے، اور اس کے سارے جو افسران ہیں وہ نگران ہیں. ایک لحاظ سے یہ آئی جی کو بھی پتہ ہے کہ اس نے نگرانوں کے ساتھ ہی شفٹ ہو جانا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس قسم کی نئی روایتیں ڈال رہے ہیں جو کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہوں گی. عمران خان کا گھر جاتے ہیں جب وہ 200 میل دور ہے، اب اسلام آباد میں پہنچا ہوا، اور یہاں جان کے پتہ لگ گیا کہ وہ 200، اب جا کے اس کے گھر کا وہ گیٹ بھی اکھاڑ رہے ہیں کرینوں کے ساتھ اور ارتھ موونگ ایکوپمنٹ کے ساتھ. یہاں چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی وہی انہوں نے رسم دہرا دی، اور گیٹ کو وہ آرمرڈ پرسنل کیریئر اے پی سی کے ساتھ، جس کی چادر اتنی موٹی موٹی ہوتی ہے کہ وہ بلٹ پروف ہو، اندر جو بندے اہلکاران بیٹھے ہوں، اس کے ٹکر کے ساتھ گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ساری واردات پولیس کی یہ جب چلی ہے فلم میں، تو اس سے لوگوں کو زیادہ آگاہی ہوئی ہے اس بربریت کی، اس فاشزم کی، اور اس سے نقصان ہوا ہے. حکومت کو نقصان ہوا ہے، نگرانوں کو نقصان ہوا ہے، ان کے اتحادیوں کو نقصان ہوا ہے. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہ چل گئی ہے فلم اور لوگ کوئی مرعوب ہو جائیں گے. مرعوب کوئی نہیں ہوگا، اور یہ اس کے خلاف ایک نفرت اور ایک مزاحمتی جذبہ پیدا ہوگا. جب یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ دور میں بھی ایسے حالات نہیں تھے کہ اس طرح سر عام جو ایسی چودھری صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اختلافات ہوں گے، لیکن جس طرح کل بختربند گاڑی کے ذریعے اور پولیس نے یہ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات مزید خرابی کا باعث بن رہے ہیں اور جو مذاکرات حکومت کر رہی ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے؟ یہ ضرور مزید خرابی کا باعث بنیں گے. ابھی تو لگتا ہے کہ ان کا منشا یہ ہے کہ یہ مذاکرات سے گریز کر جائیں. ان کو جواز دو کہ یہ مذاکرات سے نکلیں. اب مذاکرات سے نکلیں تو وہ گورنمنٹ ایک بنائے گی، لو جی یہی نکل گئے، ہم تو نہیں نکلے. یہ ایک ٹائٹ سپاٹ میں خان کو لانا چاہتے. بہرحال ان کی پارٹی اس معاملے میں اس کو سنجیدگی سے دیکھے گی. میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک پلان تو نہیں ہے، اب ایک منصوبہ تو نہیں ہے، منصوبہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہے کہ 2 تاریخ کو ادھر سے بائیک آؤٹ ہو جائے، اور وہ اپنا یہ سارا 14 مئی کے معاملے میں جو الیکشن کا آرڈر کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر ججوں نے خود یا کسی کی تحریک پہ اس کے 10-12 دن نہ بڑھا دیے، کہ اس وجہ سے کہ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ 14 تاریخ کو الیکشن ہو. وہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، ہم نے کاغذ خریدنا ہے، لسٹیں چھاپنی ہیں، جو کینڈیڈیٹس کی ہیں ان کی فہرستیں چھاپنی ہیں، پوری جو پولنگ سکیم ہے اس کی ساری لسٹیں ہر پولنگ سٹیشن کے لیے چھاپنی ہیں.
तो हम नहीं कर सकते। अब ये और हमें फंड्स भी नहीं मिल रहे, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो 90 दिन के मामले पे अदालत मजबूर हो जाए और अदालत कहे कि ये 90 दिन में तो वाकई नहीं हो सकते। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा तजर्बा 50-55 साल का है वकालत का। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद नहीं बदलती, ये इलेक्शन 14 तारीख को ही हो जाए। जैसे बताया गया कि आपको बगैर वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस आई थी, इस पे क्या कहेंगे? उनका कि अरेस्ट वारंट नहीं था, ना ही सर्च वारंट था, ना ही अरेस्ट वारंट था उनके पास। यही नहीं कि सिर्फ वारंट के बगैर आई थी, चौधरी परवेज इलाही साहब की उस वक्त जमानत भी हो गई थी। ये 633 जो FIR 6/23 हाई कोर्ट से, हाँ, उधर से हाई कोर्ट ने इनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई थी और वो सारी मीडिया पे आ रहा था, सारे हर जगह, और इनको खबर नहीं थी पुलिस को इसकी बात। ऑर्डर अगर हाई कोर्ट का अनाउंस हो जाए कि इसको हम जमानत देते हैं या इसको पेश करो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर अदालत का, अदालत उज़्मा का, अदालत आलिया का बिल्कुल उस पे पाबंद है, हर कोई उस पे उसके मुताबिक चलने का, अगर वो सिर्फ अनाउंस कर दिया जाए। और अक्सर होता है अदालतें बाद में लिखती हैं फैसला, उसी वक्त हथकड़ी उतर जाती है, जिसको बरी किया सेशन जज, अगर सेशन जज साहब भी कह दें तो उसकी हथकड़ी उतर जाती है, वो दस्तखत चाहे बाद में या ऑर्डर की कॉपी बाद में मिले। और ये तो मुश्तहर हो रहा था कि चौधरी परवेज इलाही की जमानत होगी, ये तो जबान ज़दे आम था ये। सर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आएगा इनकी बात की इन्होंने बगैर हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाके काम किया। निगरान हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी पुलिस का इन लोगों के इस तरह के अहकाम मानना जो कि गैर कानूनी भी और तस्वर किए जाते हैं और गैर आईनी भी, तो इसके ज़िम्मे में आइन क्या कहता है? अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा जिस तरह 6 मई तक अदालती जमानत थी, तो सुना है कि CM, IG और CCPO ये भी मुल्क के अंदर नहीं है और ये करेंगे, तो फिर ये एंटी करप्शन में किसके कहने में ये जो है वो और चैलेंज हो सकता है? ये सारी कार्रवाई जो हुई है वो तो चैलेंज हो सकती है। आपने क्या पूछा था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया सर? हाँ जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है, इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है। और इस पे जो एंटी करप्शन की टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें उनके उनकी मावनत में यहाँ आई हैं, उनके अफसरान पे, सिपाहियों पे तो अब नहीं ना लगना चाहिए, उनके अफसरान इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ, सब के खिलाफ तौहीन अदालत CCPO और IG यहाँ पे नहीं है, तो फिर एंटी करप्शन में किसके कहने पे जो है दावा है? ये तो अब रिकॉर्ड पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट से मुराद होती है होम सेक्रेटरी ऐसे मामले में। चौधरी साहब से आपकी मुलाकात हुई है क्या, कोई बातचीत हुई क्या, वो कहते हैं? नहीं, मेरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात नहीं हुई, परवेज इलाही साहब यहाँ नहीं है, मेरी उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है और वो हौसले में है। और जो बेगम साहब हैं परवेज इलाही साहब की, वो पुरानी, उनको ये इस बार उस पर कोई असर नहीं होता, मैंने तो देखा है। सर ये बताइए कि जो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल बड़े अरसे से जारी है, जब खान साहब थे तो उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया, अब नैब इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो एंटी करप्शन जो है इस्तेमाल हो रही है। आखिर वसाइल जो है अवाम नास के हैं, उनके टैक्सी से पुलिस और दूसरी तमाम जो अपना एजेंसी है उन पर पे किया जाता है। तो ये बताएं ये इस्तेमाल जो है किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? देखिए ये सवाल ये सवाल जो है ये तो कम से कम 1 सदी से इस धरती पे पूछा जा रहा है, पार्टीशन से भी पहले, कि जी ये सारी मशीनरी टैक्स पेयर्स की
से आमदन में है, मैं टैक्स पेयर हूँ, ज़्यादा ये मशीनरी मेरे मातहत होनी चाहिए और सेंसिटिव होनी चाहिए, हसास होनी चाहिए मेरी अपनी ख्वाहिशों के। ये अभी कुछ अरसा और बदकिस्मती से माहौल ऐसा ही रहेगा, और जब तक हम शहरी मिलके इस रियासती जबर की मशीनरी को अपने मातहत नहीं करते। जैसे सब आखिरी के एस्टेब्लिशमेंट कहती है बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, क्या आपको नजर आता है DGISP ने भी कहा जाए कि तमाम सियासी जमातें जो हैं हमारे लिए मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं होती। बहुत शुक्रिया।